اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. شوق المحب إلى محمد أثنى وثم به تهيم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. الهاشمي في كل محفل، الصيرمي في وجه محتل، الشافعي في يوم نمهل. يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. صلوا على الهادي المجاهد سحقا لمن عاده محايد. صلوا عليه من شعب صامد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين الله الله. سيد محمد شريف المدني الذي وإلى حضرة الروح الشيخ العزيز وإلى حضرات أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات. اللهم حسن مرادنا ومرادهم واقض حوائجنا وحوائجهم يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وسلم المسلمين في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين آمين. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಯೋಗಿ ಖಾದರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಜಮಾಅತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಸಾಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಯ್ಯದ್ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉರುಸಿನ ದಿನಾಂಕದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 62 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಊರಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಸಯ್ಯದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮತಂಗಳ್ ಕೋರತ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನವು ಸಂತೋಷವು ತರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಉರುಸಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಊರಿನವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳರವರು ಅವರಿಗೆ
ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಹಮದ್ ಕುಟಿ ಸಕಾಫಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ನೇತಾರರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತೋಕೆ ಮಹಿದೀನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜೈನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ಕೆಕೆ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ಸಾಥಿ ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ജമാഅത്തുകാരോടും ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവിടുത്തായിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടും പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു വിഷയത്താണ്. അതായത് 2025 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് പരിപാടി ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് യോജിപ്പോടുകൂടി ഇതെല്ലാം അവർ വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിരുന്നുകാരാണ്. അവരെല്ലാം നല്ലപോലെ സ്വീകരിച്ച് ആദരിച്ച് ആർക്കും ഒരു വേദനയില്ലാത്ത പോലെ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി യോജിപ്പോടുകൂടി ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി നിങ്ങൾ നടത്തണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അതുപോലെ മുതൽ ആഖിർ വരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകണം. ഇതിൽ വരുന്ന എന്തെല്ലാം ഹൈറുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടുന്ന് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ. എന്തെല്ലാം ഷർറുകളും ആപത്തുകളും അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥವುಲ ತನ್ನಲ್ಲದವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಮಶೂಕರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿಲ್ ಅವರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖಂಡರೇ, ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ಉಮಾರಗಳ ದುವಾಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲರೂ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಗೆ ಬಂದು ಆ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾವಿತ್ರತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಾಧಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿದಂತಹ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಲವಾರು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಶ್ರವಣಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋವಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಜಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಲದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತದ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಒಂದು ಉರೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ
ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಚಾರಪೀದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರತೆಯ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ನಿತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಕಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉರುಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಗೌರವ ಅದು ಈ ಉಲ್ಲಾರದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ವಿಚಾರದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಶರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಕೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪ್ಪಾಲ, ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಡಬ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಅದು ತಂದೆ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಇರ್ತದೆ ಮೈಯತ್ತನ್ನು ಮಾರಣ ದಫನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾಳೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋದರತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು, ಅದು ನೂರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಉಮರಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮಚೂರು والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. നമ്മുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് മാണി ഉസ്താദ് അവർ, ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അനീഫ് ഹാജി അവർ, വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർ ഒളി ഉയർത്തിയതോടുകൂടെ ഏപ്രിൽ 24-ന് തുടങ്ങുകയും മെയ് 5-ാം തീയതി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ തലമുറ അത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് മഹാനായ സയ്യിദ് കോയമ്മ തങ്ങളുടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആഖിറത്തിന്റെ ജീവനം സന്തോഷകരമാകട്ടെ, കൂറത്ത് തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോയമ്മ തങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തലമുറ ഇതാ ഇപ്പോൾ വരുന്നു. അത് മഹാനായ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയുമായ നമ്മുടെ
കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ ഉറൂസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ ഉറൂസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കൂടുതലായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ മൗല്യങ്ങൾ ഇന്നും നാം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, ആദർശം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളണം. ഈ തീരുമാനം പുറത്തിരുന്നും കൊണ്ട് പീഡിയയുടെയും മരത്തിന്റെയും അടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് പൈസയുടെ കാര്യം, നിങ്ങൾ കണക്കാക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ യോഗത്തിൽ ഒരുതരം പറയും, പുറത്ത് അത് വേറെ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കും. അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്താറ്, ക്ലാസ് ഉള്ളിട്ടാറ്, അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയ്യിലെ ചന്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആക്കുന്നു. അത് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല നമുക്കൊരു സഹകാരം കൊടുത്തിട്ടു ഈ കാര്യക്രമത്തെ യശസ്വിയായിട്ട് എല്ലാവരും വിജയിക്കൊണ്ടു. എല്ലാവരും അതിൽ സ്വറയെടുക്കും. ഇത്തരം ചൊന്നിട്ടു ഞാൻ ഇപ്പാട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. കൊടി വെച്ച് പിന്നെ ഉള്ളാല ഉറൂസിന് എല്ലാ കാര്യക്രമങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉള്ളാല ജമാഅത്തിനെ 28 മുഹല്ലത്തെ 5 കരിയത്തിലുള്ള 100 ചില്ലറെ വലൻസ്മാർവാവും നങ്കല്ല മുന്തലെ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ അതാവർ തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ബ്യൂട്ടിക്കാരൻ ചൊല്ലുന്നു, ഒരേപോലെ കൈത്തിക്കുന്നു. നമ്മ എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഒക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പടിപാട്ട് ഉറൂസ് കാര്യക്രമം എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു പടിപാട്ട് അത് നമ്മ എല്ലാവരും ചാച്ചു ചപ്പത്തെ എന്താകും പാരിശം. ഉറൂസ് ചെന്നത് അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവണം. ഉറൂസ് ചെന്നത് അത് മഹാനായ കുതുബുസ്സമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫ് തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവണം. ആ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഉറൂസായെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇഹലോകത്തിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് വിജയിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവും ആഖിറത്തും നഷ്ടപ്പെടാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം. പിരിസത്തെ ഉള്ളാ ജമാഅത്തെ എല്ലാ ആൾമാർ സഹകാരങ്ങളാക്കി ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാ സമുദായത്തെ ആൾമാരും ഉറൂസായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉറൂസ് കാര്യക്രമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ശാന്തിയുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഇനി ദേശത്ത് കടത്തുന്നു. അത് ഉറൂസ് ചന്ദ്രനാക്കി പിരിസത്തെ എല്ലാ ആൾമാരെ ഇനി തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് മേടിച്ചത് അതിലൊട്ടിക്ക് ഈ ഉറൂസ് കണക്ക് മൈൻ നേതൃത്വത്തേക്ക് മഹാനായ ഒന്നു അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിലും ഭദ്രപുരാതയ്ക്ക് നേതൃത്വത്തേക്കുള്ള പിള്ളറേക്കുള്ള മഹാനായ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തെ ശാസകരും ഇന്ന് സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള യൂട്ടി കാതായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമില്ല. എന്ത് ചെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൊത്തിക്കു ഞാൻ മഹാനായ സ്പീക്കറാക്കി എന്റെ കുട്ടി അടിച്ചത് ശരീരത്ത് കോളേജിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എത്ര സ്പീഡ് പണിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഈ സ്പീഡ് പണിയാകും കാരണം ഇതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ട് മഹാനായ യൂട്ടി കാദർ സാർ 2 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി ചൊല്ലു അത് വിടുകടാക്കി തന്നു. അത് യൂട്ടി കാദർ സാർ മറക്കോ സാധ്യമില്ല. ഇപ്പൊ മഹാനായ ഉറൂസ് സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു മனைவி കൊടുത്തു 6 കോടി രൂപ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാർ പോകുമ്പോൾ 10 വൈകി ചൊല്ലു ഫണ്ടും കൊടുത്തു ഇനും കൊടുത്തു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആലയുടെ ആ 6 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു 50% കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തുവാണ്ടാണ് ഗർവസ്ഥ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നീ എല്ലാവർക്കും സാറേ സ്പീക്കർ സാറേ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അതിലൊട്ടിക്ക് ഇലൊരു വിഷയം യൂട്ടി കാദർ സാർ ഇലൊരു വിഷയത്തിൽ യൂട്ടി കാദർ സാർ അതേപോലെ BF ആർക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളാല പള്ളി ഉള്ളാല ഈ സ്ഥാപന ഈ കേന്ദ്ര പള്ളി ഉള്ളാലത്തെ പള്ളി ഒരു കർണാടകത്തെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ യോജനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നടക്ക ഉറൂസിലെ ഒരു നാൾ അതും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ യോജന ഉദ്ഘാടനം ആക്കുന്നു
അതേപോലെ ഉള്ളാളത്തെ ഈ 25 നടത്തെ ഉറൂസ് കാര്യക്രമങ്ങൾ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಓನ್ಮನ್ನೈತೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಕ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೋರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಕೂಡಕು ಮದದರ ಉರುಸು ಖಿದ್ಮತಕು ನಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾದಿಮೈತಿ ರೆಡಿ ಆವಾಸೊಂದು ನಾ ದುಆ ನಗ ಫಕರಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ നിർവഹിച്ച ഒരു സ്ഥാനം നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിവില്ല. അത്ര വലിയ കഴിവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലർ. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, 60 കൊല്ലം മുറാത്ത് ഇവിടെ താമസിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശത്തെല്ലാം ഉള്ള പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ ഇവയെല്ലാം കെട്ടിയടിച്ചും തറക്കല്ലിട്ടും ദുആ ചെയ്തും സഹായം ചെയ്ത് ഈ ഉള്ളാളത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാനം വഹിച്ച ആളായിരുന്നു സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മളെയും റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ. അവർ നിർവഹിച്ച ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്ന ഒറ്റ ചിന്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് അവിടെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പ്ലെയിൻ കയറി അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഇത് കാലത്താനം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇന്നുകൊണ്ട് വന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളവർഗളിവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാം ഇതിൽ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ആ താജുലമയുടെയും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മോണുവാജി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രമെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ മഹല്ലത്തുകൾ തമ്മിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നു ഈ ഉറൂസ് വളരെ ഭംഗിയായി നല്ല നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പള്ളികളിലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വരെ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് ഒരു മതമൈത്രിയുടെ അടയാളമാണ്. ഈ ഉറൂസിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. ഗൗഡനും അതുപോലെ ജൈനനും എല്ലാ മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരും രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളവരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഓരോ സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ്. ഇത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മതസൗഹാർദ്ദവും മതമൈത്രിയും ഐക്യവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിൻ്റെ ആരോഗ്യങ്ങളായ ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും യോജിപ്പോടുകൂടി ഉറൂസ് നടത്തണം. അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർക്കുന്നു. കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളായ സ്പീക്കർ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ റൂട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ റൂട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ തൗഫീഖ് ചെയ്തു. അല്ലാഹു ഈ സദസ്സിൽ ഹാജരായ എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങളും നാഫിയായവരെ അല്ലാഹു തആല എത്തിത്തരണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘകാലം ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة التي لا سقم معها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أخيرا وسهل أمورنا وأغفر مرادنا وقض فوائدنا واشفنا واشف مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. ജമാലുദ്ദീൻ മംഗ്ലൂർ. മാനവസാരം നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ഹനീഫ അധ്യക്ഷൻ എല്ലാ ഉലമാക്കളും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. എ.പി. ഉസ്താദിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉറൂസിൻ്റെ തുടക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഉറൂസ് കാര്യക്രമത്തിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോഴും സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ എന്ത് നിന്റെ അഭിപ്രായം وأذل اليهود والنصارى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. شوق المحب إلى محمد أثنى وثم به تهيم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. صل على محمد يا رب صل عليه وآله. الهاشمي في كل محفل الصيرمي في وجه محتل
الشافعي في يوم نمهل يا رب صل عليه وآله على محمد يا رب صل عليه وآله صلوا على الهادي المجاهد سحقا لمن عاده محايد صلوا عليه من شعب صامت يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله شوق المحب إلى محمد أثنى وثم به تهيم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الهاشمي في كل محفل الصيرمي في وجه محتل الشافعي في يوم نمهل يا رب صل عليه وآله മദനിയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് മദനിയത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നവര് മദനിയത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഹുക്കുകൾക്ക് മദനിയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് അയൽവാസികളിലേക്ക് കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മറിയം ബോഡി ലോഷന് വെല്ലുന്ന ലോഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽ ഫലാഹ് പെർഫ്യൂം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മുസ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി ലോഷനാണ്. ഇതിന്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലാണ്. നല്ലൊരു ഇവിടെ നല്ലൊരു മുസ്കാൻ അറബിയിൽ കാലിഗ്രഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. ഈ രൂപത്തിലായിട്ട് ഇതാണ് മുസ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോഡി ലോഷൻ. എൻ്റെ മോനെ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം മറിയം ബോഡി ലോഷൻ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മുസ്കാൻ കിട്ടിയതിന് في كل وقت وحين املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഈ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. Gold and diamonds. Kerala and Karnataka, the glow of purity.